नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 20 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपन को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर आसिला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट ओडिशार अर्थनीति बड़ उन्नति 2025-26 आर्थिक वर्ष में 7.9% अभिवृद्धि आकलन करा जायछि। ओडिशार अर्थनीति आगामी वर्ष एक नुआ शिखर छुईबाकू जाउछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर उपस्थापित आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार राज्यर अभिवृद्धि हार जातीय हार ठारू अधिक रहिबो बोली आशा करा जाउछि। 2036 पई सरकार 36टी कार्यक्रम $500 बिलियन छुईबो ओडिशार अर्थनीति। ओडिशार जीडीपी 2025-26 वर्ष में प्राय 9.9 लाख कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर एआई समिट 2026 उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फेब्रुआरी दिल्ली भारत मंडपम रे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 उद्घाटन करिसंती। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ब्राजिल राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा एवं मिलित जातिसंघर महासचिव आंटोनियो गुटेरेस समेत विभिन्न देशर नेता और शिल्प नेता माने उपस्थित रहिथिले। एही कार्यक्रम रे अश्विनी वैष्णव प्रजुक्ति विद्या को प्रत्येक स्तर में पहुंचाइबा को आह्वान देइथिले। से कहिथिले जे आमर भविष्य पीढ़ी पई केउ प्रकार एआई छाड़ी जाउछु ताहा मने रखिबा को पड़िबो। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट उद्बोधन दे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती एआई एबे मानव इतिहास को परिवर्तन करिबो। भारत सर्वदा नूतन प्रजुक्ति विद्या को ग्रहण करिछि एवं सेगुडी को सुदृढ़ करिबारे सहायता करिछि। परवर्ती खबर महानदी विवाद आलोचना जारी अछि कहिले मुख्यमंत्री। महानदी जल विवाद प्रसंग रे मुख्यमंत्री मोहन माझी उत्तर रखिसंती। कहिसंती छत्तीसगढ़ सरकार मंत्री स्तरीय कमिटी आलोचना जारी रही। दिल्ली में तृतीय थर सचिव स्तरीय बैठक होईछि। 11 थर जुग्म वैषयिक कमिटर बैठक अनुष्ठित होईछि। विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रश्न रे मुख्यमंत्री उत्तर रखिसंती। परवर्ती खबर मार्च 2 रु ईपीएफओ रे बड़ परिवर्तन। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ आर्थिक वर्ष 2025-26 पई ईपीएफ सुध हार 8.25% बजाय रखिपारे। सरकार खूब शीघ्र पीएफ अकाउंट रे सुध हार उपरे निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। पूर्वरु अनुमान करा जाउथुला जे सुध हार 10 बेसिस पॉइंट ह्रास पाई पारे, किंतु वर्तमान चलित आर्थिक वर्ष पई सुध हार 8.5% बजाय रहिबो बोली अधिक आशा करा जायछि। मार्च 2 तारिख रे अनुष्ठित हेबाकू थिबा बैठक रे ए विषय रे चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर आसंता 5 दिन मध्य 3 डिग्री बढ़िबो तापमात्रा आहुरी कमिबो शीत। राज्य रे अनेक स्थान रे कमिछि शीतर प्रकोप। वर्तमान कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा आदि जिला गुड़िक शीत अनुभूत हेउछि। आसंता 5 दिन मध्य राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना रहिछि। एहार प्रकोप रे आगकू आहुरी शीत प्रभाव कमिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपटे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र बुधवार सक्रिय रहिछि। परवर्ती खबर शिमिलीपाल रे हेबो हेलीपैड। मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल रे हेबो हेलीपैड। एने विधानसभा गृह परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना रखिछंती। आवश्यक जमी निरूपण पई जिला प्रशासन को अनुरोध करा जायछि बोली से कहिछंती। भुवनेश्वर, गोपालपुर, भुवनेश्वर शिमिलीपाल को हेलीटैक्सी सेवा जारी रहिछि। हेलीटैक्सी सेवा पई पवन हंस ली को मनोनीत करा जायछि। मात्र 2500 टंका देई पर्यटक माने हेलीटैक्सी सेवा यात्रार सुविधा नै पारुछंती। परवर्ती खबर सुरक्षा बाहिनी को टार्गेट रे 300 माओवादी। माओ दमन अभियान को पूरा करिबा पई मोदी सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार द्वारा आरंभ होइतिबा माओ दमन अभियान समय सीमा मार्च मास 2026 रे सरिबाकू जाउथिबा बेले माओ ऑपरेशन को आहुरी जोरदार करा जाउछि। 4 जण शीर्ष माओ कमांडर समेत प्राय 300 माओवादी सुरक्षा कर्मी को टार्गेट रे अछंती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीर शीर्ष 4 जनक मध्यरे मिसिर बेसरा और भास्कर, देवजी और कुंभ दादा और चेतन रामन्ना और गणपति और लक्ष्मण राव और मल्लाह राजा रेड्डी और सागर अंतर्भुक्त अछि। डेडलाइन पूर्व 4 जण मुख्य कमांडर समेत 300 माओवादी तुरंत आत्मसमर्पण करंतु नचेत समस्त को खोजी खोजी निपात कराजिबो बोली सुरक्षा कर्मी स्पष्ट भाव में सूचाई देइछंती। परवर्ती खबर छात्र छात्री को नेबा आनिबा करथिबा 1171 बस रे नै फिटनेस। ओडिशावासी सावधान, स्कूल बस रे नै फिटनेस। आपण जदि निजर पिलांकु स्कूल बस रे छाडुछंती तेबे सतर्क होई जांतु, कारण राज्य रे 1171 स्कूल बस रे नै फिटनेस सर्टिफिकेट। अत्यंत विपदजनक स्थिति रे स्कूल कॉलेज जाउछंती छात्र छात्री। तेबे छात्र छात्री को नेबा आनिबा करथिबा 1171 बस रे फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा सूचना मिलिछि। सेथिरु राजधानी रे गडुथिबा 17 बस रे फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀରେ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କମାଇବାକୁ ଏନ୍ଏଚଆଇ ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀରେ ହେବ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ପଳାଶୁଣୀରୁ ହଂସପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ଏନ୍ଏଚଆଇ ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଭିଡ଼ କମିବା ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଳାଶୁଣୀରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ 2025-26 ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.9% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ 2025-26 ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 9.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,86,761 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରଠୁ ବଢିଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 6.9% ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 9.2% ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ 2020-21 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 2020-21ରୁ 2024-25 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ 24 କୋଟି ଅଣ୍ଡାରୁ 406 କୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଛି ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଛି ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଚାଲୁଛି 1200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେଶର 30ଟି ସହରକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 2021ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 31% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ସରକାର ବର୍ଷ 2026ରୁ 27 ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ବିଚାର କରାଯିବ ଏନେଇ ଗୃହରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ 31ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ ନୂଆ 66ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ କିଣା ବିଭ୍ରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଚେତାବନୀ ଧାନ କିଣା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ ଚେତାବନୀ ଭାବିପାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଯିବାକୁ ପଛାଇବୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନେଇ ନାରାବାଜି କରି ଗୃହ ଚଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଟନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ହେବ ଆରସି ବାତିଲ ତୁରନ୍ତ ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାତିଲ ହେବ ଆରସି ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଦେଖି ଫିଟନେସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ଏଟିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବାରମ୍ବାର ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆରସି ବାତିଲ ହେବ ଡେଡଲାଇନ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 3082 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 5,61,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ଯୋଜନା ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଭଳି ମାଗଣା ଯୋଜନା ଫ୍ରି ବ୍ରିଜ ଘୋଷଣା କରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିଏମକେ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲନାଡୁ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଓ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ ଲିଙ୍କରେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ଯୁବରାଜ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଗିରଫ ବ୍ରିଟେନର ରାଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ଯୁବରାଜ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ମାଉଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟନ ୱିଣ୍ଡସରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ ଲିଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବ୍ରିଟେନର କୌଣସି ଯୁବରାଜ ଗିରଫ ହେବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ 19 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ 19 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା 1:1 ରେ ବରାବର କରାଯାଇଛି ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 20 ଓଭରରେ
ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ 165 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜର୍ଜିଆ ଭଲ୍ 88 ଓ ବୁଥି ମୁନି 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡି 30 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରମଙ୍କ ପିଟିସନ ଖାରଜ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ହିଁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ମାର୍ଶଲ ଲ ଲାଗୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆନ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଦେଶର ମାର୍ଶଲ ଲ ଲାଗୁ କରିବାର ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାର୍ଶଲ ଲ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ସଫଳତା। ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଜିରୋ କମିଶନରେ ଚାଳକଙ୍କ ରୋଜଗାର 10 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଜନକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବହନ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାରିକ ରହମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଉପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାରିକ ରହମାନ। ବକେୟା ଦେୟ ନଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍କୁ ଏହାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଲକାତାରୁ ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ବିମାନ ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଯାଇଛି।